عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك اون بوش. إن شاء الله حصة أخصصها للمستوى الثانية بكالوريا حول موضوع دراسة الدالة. إذا فالموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أن تأخذوا الوقت الكافي لقراءته ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة. إذا لتكن الدالة f معرفة على المجال r، بحيث أن f دو x تيغال 2 fois x moins 1 l'exponentielle دو x بالنسبة ل x أصغر من a، تيغال 2 fois la racine carrée de ln دو x pour x أكبر قطعا من a. إذا أول سؤال هو بين أن f متصلة في النقطة 1. دراسة قابلة الاشتقاق عن اليمين وعن اليسار بالنسبة لواحد مع التأويل الهندسي. تحديد نهاية f دو x en moins l'infini et en plus l'infini. دراسة الفروع اللانهائية. بين أن f prime دو x égale à 2x exponentielle دو x بالنسبة ل x أصغر من a و 1 sur x racine carrée de ln دو x بالنسبة ل x أكبر من a. أدرس إشارة f prime دو x مع تحديد جدول التغيرات، ثم تحديد لا ديريفي f سكوند. وبين أن cf تقبل نقطة انعطاف وحيدة ذات أفصول سلبي، ثم تراسي لاكور بيان سور. هنا كاين اون utilisant intégration par partie، يعني التكامل بالأجزاء سنحدد أو سنحسب إي و جي، ثم نحسب المساحة ديال المحصورة ديال بين السي اف و لاكس دي زابسيس لاكس دي زوردوني إلى ضربة إكس إيكال 1. إذا هذا هو الموضوع. سنقوم الآن بالإجابة عن مختلف هذه الأسئلة بدءا بنا السؤال الأول. إذا بالنسبة للسؤال الأول كما ترون فهو يتعلق بتحديد إشارة أو اتصال دراسة اتصال دالة. إذا سنقوم بالجواب عن هذا السؤال. إذا تتعرفوا الطريقة طبيعة الحال كيفاش نديرو. إذا خاصنا نبحثوا على لا ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس إلى 1 هي لا ليميت دو سا ديبو. هنا واش عندنا ان موان وعندنا ان بلس. دونك الا خدينا ان موان سافو دير غادي ناخدو الدالة المعنية اللي هي 2 فوا اكس موان 1 اكسبونونسيال دو اكس. يكفي ان تعوض اكس بواحد غتلقاه هو صفر. الا خدينا لا ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس الى ان بلس، دونك هي لا ليميت ديال 2 غاسين دو ln دو x، دونك سي اوسي ايكال 0. دونك تلاحظوا بأن النهاية عند اليسار تساوي النهاية ديال f عند اليمين اللي هي 0، وهي بالتالي f دو 0. إذا نقول في هذه الحالة بأن f فهي متصلة في النقطة 1. إذا تنظن بأن الجواب مفهوم. إذا كاين واحد الإشارة بغيت نشير لها، وهو أنه في حالة ما إذا طلب منكم تحديد مجال التعريف، إذا فحاولوا تفكروا في هذه المسألة، لأن مجال التعريف هو R، ولكن خصكم تعرفوا كيفاش الطريقة اللي ديروها. سبق لي درستها في واحد الفيديوهات سابقة، يمكن لكم ترجعوا لها باش تعرفوا كيفاش تحديد مجال التعريف. إذا بالنسبة للسؤال الثاني وهو تحديد قابلية الاشتقاق، إذا خصنا هنا نبحثوا على لا ليميت دو اف دو اكس موان اف de 1 sur x moins 1 حينما تؤول x إلى 1. دونك بما أن f de 1 égale à 0 تبقى عندنا limite de x moins 1 f de x sur x moins 1 عندما تؤول x égale نحو 1. Alors là il faut d'abord calculer f de x moins f de 1 sur x moins 1 اللي قلنا هي f de x sur x moins 1 égale à quoi. عندنا جوج حالات. بالنسبة للحالة الأولى عندما تكون x أصغر من 1 هي 2 فوا x moins 1 exponentielle de x divisé par x moins 1، donc هي 2 فوا l'exponentielle de x، c'est-à-dire هذه بالنسبة ل x أصغر أو تساوي 1. احنا غادي ناخدوها في حالة أصغر قطعا من 1. دونك بالنسبة للحالة الأخرى غتبقى هي 2 racine de ln de x sur x moins 1 بالنسبة ل x أكبر من 1. إذا إلا بغينا نحدو النهاية ديال لا ليميت دو f دو x sur x moins 1 عندما تؤول x إلى 1 موان، اللي هي لا ليميت lorsque tend vers 1 موان ديالاش غتبقى عندنا 2 exponentielle de x. دونك هي ماذا؟ هي 2 e qui appartient à R. donc يعني أن الF قابلة للاشتقاق عن يسار 1.
Donc هنا نكتبوها f donc dérivable à gauche de 1 et par conséquent c de f, il admet une tangente d'équation t y égale بما أن هذا شنو هو f' de a هي 2e facteur de x moins 1 voilà plus f de 1 لأن f de 1 égale à 0. donc voilà بالنسبة لهذا السؤال. غادي نشوفوا دابا la dérivabilité à droite, c'est-à-dire de la même manière on va chercher limite de f de x sur x moins 1 lorsqu'il tend vers 1 plus اللي هي la limite ديال 2 racine de ln de x sur x moins 1. إلا عوضت x بواحد غتلقى الشكل غير محدد. إذا ما هي الطريقة اللي غنديرو؟ هو أن هنا ندرسو في x أكبر من 1. إذا إلا كان x أكبر من 1 je peux le faire entrer à l'intérieur de la racine carrée, sauf que je dois le mettre au carré. Faites attention à cela. Alors, je continue. Donc, il y a la limite lorsqu'il tend vers 1 plus de 2 racines. Alors, j'ai ln de x sur x moins 1 que je peux multiplier par x moins 1. Je sais que cette limite est une limite standard que je connais dans nos cours. Alors ici, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc, ça me donne plus l'infini. Alors, on a f, donc il est non dérivable à droite de 1. Et par conséquent, المنحنى فهو يقبل واحد لا طونجونت، واحد المماس موجه نحو الأعلى. هاد الأمور خاصكم تهضموها بزاف باش ما نبقاش معطل. ولكن ككونكلوزيون دونك لاحظنا بأن اف إلي ديريفابل à droite et à gauche n'était pas dérivable à droite, ça veut dire que la fonction entière est non dérivable en 1. Voilà. Donc جاوبنا على هذا السؤال هذا. غنمشيو للسؤال الموالي وهو la recherche de la limite. Donc la recherche de la limite. Donc limite de f de x en moins l'infini اللي هي la limite ديال 2x moins 1 l'exponentielle de x. Donc il y a la limite de 2x exponentielle de x moins 2 exponentielle de x اللي هي 0. Donc هذا عارفين هذا 0 وهذه 0 ما كاينش اشكال. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la droite d'équation égale à 0 فهي c'est une asymptote horizontale, c'est-à-dire مقارب أفقي. Donc bien sûr, هنا بغيت نقولوا asymptote horizontale دائما il faut envisager au voisinage de moins l'infini. بالنسبة la limite de f de x en plus l'infini, ça sera la limite en plus l'infini de 2 racines de ln de x. C'est très facile, donc avec plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Alors pour étudier les branches infinies, il faut chercher la limite de f de x en plus l'infini, c'est-à-dire la limite de 2 racines de ln de x sur x. Alors de la même manière نقدروا ندخلوا هاد لو x لداخل غتولي x au carré. وتعرف بأن ln de x sur x carré c'est 0, donc ça donne 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire بأن cf admet une branche parabolique de direction l'axe au x. يعني أن المنحنى يقبل فرعا شلجميا اتجاهه محور الأفاصيل. ندوز للسؤال الموالي الآن وهو تحديد f'. إذا هنا لا بد من الإشارة إلى أن f' قابل للاشتقاق. إذا نحاول نكتب بالعربية حتى نلبي رغبات بعض الطلبة. إذا هنا غادي نقولوا دائما لا بد من الإشارة أن f
قابلة للاشتقاق كونها مركبة من دوال قابلة للاشتقاق. لماذا؟ لأن لاحظتي ما هي هذه الدوال قابلة للاشتقاق بالنسبة للدالة الأولى، يعني qui a tout x fait correspondre de x moins 1 exponentielle de x، وكاينة الدالة الأخرى اللي هي qui a tout x fait correspondre de racine de ln de x. دونك هذه بطبيعة الحال قابلة للاشتقاق على المجال المعطى اللي هو 1 بلس لانفيني، بيان سور فهي قابلة للاشتقاق على مجال 0 بلس لانفيني وبالخصوص على 1 بلس لانفيني، وهذه فهي قابلة للاشتقاق على r وبالأخص على المجال اللي عطاوناهما موال لانفيني 1. إذن فجميع الدوال قابلة للاشتقاق، وبالتالي سنبحث عن f بريم دو x. ألوغ f بريم دو x غندرسو كل حالة على حدة، يعني في حالة إذا كانت x أصغر من 1، في هذه الحالة f بريم دو x هي la dérivée de 2x moins 1 exponentielle de x. C'est très facile à la chercher, c'est-à-dire que f prime sera égal à 2 fois, donc on a x moins la dérivée de x moins 1 ou l'exponentielle de x plus x moins 1 exponentielle de x. Donc si je fais l'exponentielle de x en facteur, je vais trouver 2x exponentielle de x. في الحالة الأخرى إذا كانت x أكبر من 1، donc f prime de x اللي هي la dérivée de ln de x. Alors vous savez que la dérivée de la racine carrée, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur de racine carrée sur 2 racines de ln de x. Alors des choses que vous devez savoir, donc je ne vais pas me tarder pour vous montrer comment faire. Donc vous avez quelque chose qu'il faut apprendre, point final. Donc f' de x sera 1 sur x racine de ln de x. Donc on a bien trouvé les deux fonctions dérivées donc pour chaque cas. Voilà. Alors on va maintenant étudier le signe. Alors pour étudier le signe, donc pour x inférieur à 1, on a qui dit f' de x égale à 0, ça veut dire que x égale à 0. Autrement dit, f' de x sera positif si x appartient à quel intervalle. Alors il ne faut pas oublier que x doit être positif, vous devez mettre à votre terme que x est inférieur à 1. Donc c'est-à-dire que x doit appartenir à 0, 1. f' de x sera négatif si x appartient à moins l'infini 0. Voilà. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous aurez une fonction qui est croissante sur l'intervalle 0, 1. Ici, vous avez une fonction qui est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Même si ceci n'était pas demandé, on vous demande uniquement le signe. Donc voilà le signe, parce qu'on aura besoin de mettre ça dans un tableau de variation. Alors pour x supérieur à 1, il n'y a aucun problème, parce que qui dit x supérieur à 1, ça veut dire que f' de x il est totalement positif. Ça veut dire que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc notre tableau de variation sera très facile à le regrouper, tout ce que nous avons donc trouvé. Donc voilà votre tableau de variation, il aura la forme suivante. Donc il suffit de mettre voilà x, ici f' de x, f de x. On travaille dans le domaine moins l'infini plus l'infini. Il faut se mettre compte des points qu'on a déjà signalés, à savoir 0 et 1. On a dit que la dérivée, ici, elle s'annule, ça veut dire qu'il y aura une demi-tangente. On a trouvé ici le moins et le plus, sans oublier que la fonction n'était pas dérivable à droite de 1. Alors voilà, on a trouvé plus, donc ça veut dire que votre
tableau de variation. Ici, limite, c'est moins l'infini. F de 0, j'ai trouvé égal à moins 2. Donc ici, je peux faire un seul flèche, voilà, de moins 2 jusqu'au plus l'infini. Alors, F de 1, c'est quoi? C'est 0. Donc, F de 1, c'était égal à 0. Voilà votre tableau de variation. Donc, cette question-là, c'était de tracer. Donc, je reviens à... Normalement, il y a une autre question. Donc, si je reviens au sujet, donc là, on vous donne, voilà, calculer f', on a trouvé le signe de f', on a tableau, donc il faut calculer f seconde pour tracer la fonction. Donc il faut donc chercher la dérivée seconde. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'était pas ici, je n'ai pas mis, donc voilà. Donc peut-être que j'ai dépassé. À la colline, donc il faut donc dans cette question, il faut calculer f seconde. Alors, pour f seconde, il faut deux cas. Soit que x inférieur à 1. Donc, pour x inférieur à 1, vous aurez f seconde de x, c'est la dérivée de ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire 2x exponentielle de x, c'est-à-dire 2 exponentielle de x plus x exponentielle de x, ou bien 2 l'exponentielle de x fois x plus 1. Alors, pour x supérieur à 1, on aura f seconde de x de la dérivée qu'on a trouvée, c'est-à-dire 1 sur x racine de ln de x. Donc il faut faire la dérivée ça. Alors là, vous devez faire attention parce que il y a un truc qu'il faut ne pas oublier. Alors la dérivée le type d'une fonction f sur g, donc la dérivée de 1 c'est 0, donc il me reste moins, voilà, moins. Alors la dérivée de ce terme-là, alors je le vais faire directement, c'est-à-dire racine de ln de x, parce que la dérivée de x c'est 1, plus x fois la dérivée de racine carrée de ln de x, la dérivée de ln de x sur 2 fois racine de ln de x. Le tout, le dénominateur, je dois le mettre au carré, donc c'est x carré ln de x. Alors si je continue, ça va me donner tout simplement moins racine carrée de ln de x moins 1 sur 2 racines de ln de x sur x au carré ln de x. Alors il y a المقامات, donc غتقعد هنا moins 2 ln de x, voilà, moins 1, et je fais هذا لتحت غنهبطو لتحت غتبقى 2 x au carré ln de x racine de ln de x. فوالا حاولوا تاكدوا مزيان وعرفوا كيفاش خدمنا هاد لا ديريفي لانها مهمه. اذا تلاحظوا بان هذا لو تيرم هذا اللي تحت بما ان x اكبر من 1 فهو دائما موجب، ولكن المشكل فين كاين؟ بما ان هنا هذا موجب هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف، دونك سي توتالمون اف بريم هنا اي اف سكوند الي نيجاتيف. دونك فوالا غادي تساعدنا هذا الامر هذا باش نقولوا بان يساجي دان سول بوين دانفليكسيون. دونك غادي نشوفوها في السؤال الاخر. على كل بالنسبه لو تراساج دو لا فونكسيون جو لي ديجا بريباري. دونك غادي نديروا الجدول التغيرات امامنا. قلت لكم بان او بوين زيرو بيان سور au point 0 قلنا بأنه il y a voilà f de 0 c'est moins 2, donc il y a une demi-tangente ici horizontale parce que la dérivée est stable au point 0, et vous avez le point 1, la fonction n'était pas dérivable à droite de 1, donc il admet une tangente vers le haut, et il est dérivable à gauche, donc il admet une équation de la tangente, voilà, je l'ai déjà préparé. Alors, f de 1 est égal à 0. Il ne faut pas oublier qu'il y a un point d'inflexion que je vais vous montrer tout à l'heure. Ici, un seul point d'inflexion, c'était au point moins 1. Donc, voilà le point I. Et n'oubliez pas que vous avez une branche parabolique de direction OX. Donc, voilà la reliure, grosso modo, de votre courbe. Essayez de la préparer et de la tracer soigneusement en choisissant une échelle convenable. Alors, ici, j'ai dépassé une autre question. Donc, il faut chercher les points d'inflexion. Donc, les points d'inflexion, il faut savoir où s'annule la dérivée seconde. Alors,
à partir de ce que nous avons trouvé, on peut tracer même un tableau dans lequel, je vais mettre le signe de f seconde. Alors, donc voilà. Donc, je vais mettre x, f seconde x. Je peux même aller plus loin en la concavité, même si cette question n'était pas demandée. Alors, moins l'infini plus l'infini. Donc, on a dit que la dérivée, بالنسبة x أصغر من 1, il s'aligne au point moins 1. Vous pouvez le remarquer ici. Alors, ici, la dérivée seconde s'aligne au point moins 1. Et pour x supérieur à 1, il n'y a aucun problème. Donc, pour x 1, pour x supérieur à 1, donc il y a la dérivée seconde, il est négatif. ولكن هنايا لقيناها tantôt négatif, tantôt positif. Ça veut dire que notre concavité soit vers le bas, soit vers le haut, ici vers le bas. Voilà. Donc voilà la concavité. Donc vous remarquez que C de F admet un seul point d'inflexion que j'ai noté I. L'image c'est moins 1, f de moins 1. Alors, vous pouvez prendre f moins 1, j'ai trouvé à peu près moins 1,5. Voilà. Donc, en traçant la courbe, je passe à la question qui suit. On va déterminer, ici on vous demande de déterminer le calcul des intégrales. Donc, on va calculer chaque intégrale. Première intégrale, c'était, donc la première, je vais le noter ici. Donc vous avez donc بالنسبة I, donc l'intégrale entre 0 et 1 de x moins 1, l'exponentielle de x dx. Donc on va poser u égale à x moins 1 et v' égale l'exponentielle de x. Ça veut dire que u' égale à 1 et v' égale l'exponentielle de x. Yani l'intégrale i, ça sera donc u fois v, c'est-à-dire x moins 1 exponentielle de x moins l'intégrale de entre 0 et 1 moins l'intégrale de l'exponentielle de x dx. C'est-à-dire c'est x moins 1 exponentielle de x moins exponentielle de x entre 0 et 1. Donc essayez de faire votre calcul. Donc ça donne l'exponentielle de x, si vous mettez en facteur, donc x moins 1, donc c'est x moins 2 entre 0 et 1. Je vous ai trouvé 2 moins 1. Alors, pour le calcul de j, qui est égal à l'intégrale entre 1 et e de ln de x dx, la même chose, vous allez poser u égale à ln de x, et v' égale à 1, ça veut dire que u' est égal à 1 sur x, et v égale à x. Autrement dit, j, ça sera u fois v, moins l'intégrale de u' fois v, c'est-à-dire 1 dx. Donc c'est e ln de e moins e moins 1. Donc ça vous donnera 1. Alors, l'air qu'on cherche normalement, vous pouvez revenir à votre courbe. Alors j'ai déjà marqué l'air, c'est compris entre l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, et aussi par x égale à 1. Donc vous remarquez que la fonction ici se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire qu'elle est négative. Et vous savez que l'air doit être toujours positif, donc on va prendre en valeur absolue. C'est-à-dire que l'air qu'on cherche, normalement, va s'écrire de la manière suivante. C'est-à-dire c'est l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de f de x dx. Comme elle est négative, donc c'est moins f de x dx, c'est-à-dire moins l'intégrale entre 0 et 1 de 2x moins 1, l'exponentielle
de x dx. Donc c'est e moins 2. Il suffit de multiplier par l'unité d'air. Donc voilà votre sujet. J'ai répondu aux différentes questions. Donc essayez de le refaire. Et si vous avez quelques problèmes, n'hésitez pas à me les renvoyer dans vos commentaires. Alors voilà, et j'ai pas mal de sujets, j'ai lancé pas mal de sujets plus compliqués que cela. Vous pouvez les revoir dans la playlist concernant l'étude de fonctions. Alors je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.